میں ریحام خان نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور عمران خان جیسا شوہر انہیں کبھی بھی نہیں ملا۔ یہ ایک بیان سامنے آیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کا کافی چرچا کیا جا رہا ہے۔ جانے یہ واقعتاً ان کے اندر کی کوئی محبت جاگی ہے یا پھر اقتدار میں آتا ہوا دیکھ کر عمران خان صاحب کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ ریحام خان صاحبہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان اپنے مقصد سے دور ہوں۔ عمران خان مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اس وجہ سے میں نے کوشش کی کہ میں ان کو چھوڑ دوں اور ان سے الگ ہو جاؤں، کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنانا تھا، لیکن میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں ان کے اس مقصد میں حائل ہو جاؤں اور ایک رکاوٹ بن جاؤں۔ میں ان سے شدید محبت کرتی تھی اور آج میں یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے پر بھی کہ میں ان سے اب بھی محبت کرتی ہوں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یا کس قدر جھوٹ ہے یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور آپ کم از کم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان پر جو الزامات لگائے گئے وہ کس قدر شدت والے الزامات تھے۔ عمران خان کے کردار پر الزامات لگتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، اور یہ جو گزشتہ 3 سال کا عرصہ ہے اس میں یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے جو بھی عمران خان کے مخالف تھے، انہوں نے عمران خان کے کردار کو ہی برا بھلا کہا۔ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا تھا کہ میں شریف خاندان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا گھٹیا اور گندا کردار ادا کر سکتے ہیں کریں۔ ان الزامات کے باوجود میں اور میری جدوجہد پاکستان تحریک انصاف کو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مضبوط کریں گے۔ یہ ایک بیان سامنے آیا تھا اس وقت جب ان کے بارے میں مختلف قسم کے بیانات داغے جا رہے تھے اور مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ پھر ایک کتاب بھی شامل آ گئی اور کتاب جب سامنے آئی تو کتاب میں مختلف قسم کے ایسے گھٹیا الزامات لگائے گئے کہ دشمن بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ریحام خان صاحبہ نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ میری کتاب شائع نہیں ہونے دی جا رہی اور جب شائع ہوگی تو ہی پھر میں اس پر کوئی بات کروں گی۔ خیر، کتاب شائع ہو بھی گئی اور ریحام خان نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی میں سوشل میڈیا کے ایک ممبرز کو 5.5 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ سارے چینلز ان کی جیب میں ہیں اور میرا بیٹا ان سے اکیلے لڑ رہے ہیں۔ مجھے یہ چپ کرانے پر کیوں بضد ہیں، اس پر پاکستانی ووٹرز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان کے اس بیان سے یہ واضح طور پر لگتا تھا کہ تقریباً وہ عمران خان کی جو الیکشن کی مہم ہے اس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں، اور پھر اسی عین دورانیے کے موقع پر الیکشن کے دورانیے پر عمران خان کے خلاف کتاب کا آنا یہ واضح طور پر ثبوت تھا کہ ان کے خلاف کردار کشی کی جا رہی ہے اور عمران خان کو روکا جا رہا ہے، الیکشن سے روکا جا رہا ہے، ان کے کردار پر بات کی جاتی رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گل علی نے بھی یہ بات کہی کہ عمران خان کا کردار ٹھیک نہیں، وہ غلط قسم کے میسیج لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، مجھے بھی بھیجے جس کی وجہ سے مجھے ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا تھا۔ جانے یہ کس قسم کے غلط میسیج تھے۔ انہوں نے تحریک انصاف کو خیر بات بھی کہا تھا اور ایٹ دیٹ مومنٹ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ عمران خان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں جو بھی سامعین، ہمیں جو بھی دوست حضرات سن رہے ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ہمیں جو سننے والے ہیں، کم از کم آپ فیصلہ کیجئے کہ کیا عائشہ گل علی کو میسج کیے گئے ہوں گے اور کیا ریحام خان کے جتنے بھی الزامات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ واقعی عمران خان ہم جنس پرست ہیں، اور اگر عمران خان یہ تمام تر برائی اپنے اندر رکھتے بھی ہیں تو کیا ریحام خان کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا اور ان پر یہ تمام الزامات لگائے جانے چاہیے تھے؟ کم از کم میرے خیال میں تو ریحام خان کو ان کی چادر بننا چاہیے تھا، چاہے وہ ان کی متعلقہ ہو چکی تھی، چاہے وہ انہوں نے ان سے طلاق لے لی تھی، لیکن ایسے الزامات لگانے سے انہیں گریز کرنا چاہیے تھا، کیونکہ عمومی طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی شخص ایک دوسرے سے طلاق لیتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ذکر کریں بھی تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ ان کی برائی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ آپ خاور فرید مانے کا کو ہی لے لیجئے کہ جب ان کی علیحدگی بشرا بی بی سے ہوئی اور حال ہی میں ان سے جب یہ بیانات لیے گئے ہیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ کی سابقہ بیوی اب
खातून अव्वल बनने जा रही हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बुशरा बीबी खातून अव्वल बनने जा रही हैं। आप इस शख्स की हिम्मत का भी मुजाहिरा देख लीजिए कि उसने कितने बड़े दिल से काम लिया। और उसके बाद आप रेहाम खान की बातों का भी जायजा लीजिए कि रेहाम खान ने किस कदर घटिया इल्जामात लगाए, लेकिन इमरान खान ने उन तमाम इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया था। खैर, बहुत सी बातें होती रहीं, बहुत से मामलात सामने आते रहे। एक तहरीर भी लिखी गई जिसमें इमरान खान की चंद नुमाया खूबियों और खामियों के बारे में भी बात की गई। ये तहरीर अदनान खान काकड़ ने लिखी है। उन्होंने कहा कि 3 जून 1971 वो दिन है जब इमरान खान साहब कौमी मंजरनामे पर नमूदार हुए और उस दिन उनको इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टेस्ट कैप मिली। अपने क्रिकेट कैरियर में वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन खिलाड़ी बनकर उभरे। उनके कैरियर का नुक्ता अरूज 1992 के वर्ल्ड कप की जीत थी। क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी मुकम्मल तवज्जो शौकत खानम अस्पताल के कयाम की जानिब मबजूल की। उनकी इस मुहिम की सपोर्ट नन्हे बच्चों तक ने की और पाकिस्तान का ये मशहूर कैंसर अस्पताल बनाने में कामयाब हुए। उनसे बार बार सियासत में आने के बारे में सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने जनरल जिया से लेकर नवाज शरीफ साहब तक को हर एक को इनकार किया। हालांकि उनके लिए इस दौर में वजारत लेना निहायत आसान था। 25 अप्रैल 1996 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कयाम का ऐलान करते हुए सियासत के मैदान में कदम रखा, मगर उनको अवाम में पजीराई हासिल न हो सकी। दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जब पीपल्स पार्टी ने 2008 के इंतखाबात में फतह हासिल की, तो उसकी कारकर्दगी से मायूस होने वाले उसके हामी किसी मुतबादिल क़यादत की तलाश में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून से मायूस अफराद भी यूं ही सरगर्दा थे। इस मौके पर बेदाग माली शोहरत और दयानतदारी का इमेज बनाने वाले इमरान खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया और खास तौर पर नौजवानों को अपनी जानिब मुतवज्जो करने में कामयाब हुए। 30 अक्टूबर 2011 का लाहौर का अज़ीमुश्शान जलसा उनको यकलख्त कौमी सतह के एक मकबूल लीडर और पंजाब में नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल के तौर पर सामने लाया। यहाँ पर एक बात करना जरूरी शामिल समझता हूं कि ये बात बहुत जरूरी है जो यहाँ पर शामिल की जाए। जब पहला इलेक्शन इमरान खान हारे तो उनसे ये बात पूछी गई कि आप इलेक्शन हार चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब होंगे और आपकी कामयाबी का पैमाना क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे वोटर्स अभी छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तो तुम देख लेना कि मैं कामयाब हूंगा। जाने ये हिकायत है या ये बात सच पर मबनी है, लेकिन किसी हद तक वाकईतन ऐसा नजर आता है कि उनके वोटर्स उस वक्त छोटे थे और अब वो जवान हो चुके हैं और उन्होंने फुली तौर पर सपोर्ट किया है इमरान खान साहब को। उनकी इदारे बनाने और टीम के अफराद पर एतमाद करने की सलाहियत ही शौकत खानम जैसे बेमिसाल मंसूबे को कामयाबी से 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से चला रही है। शौकत खानम से कई लोगों को शिकायत भी है कि उसकी लैब बहुत महंगी है और ये इदारा बहुत से मरीजों का इलाज करने से इनकार कर देता है। कई मौके पर हमारा ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि शौकत खानम अपने महदूद वसाइल के पेश नज़र सिर्फ उन मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी लेता है जिनका कैंसर काबिले इलाज समझा जाता है। मरीज को इलाज के लिए कबूल कर लिया जाए तो उसके बाद वो पूछते हैं कि पैसा आप खुद देंगे या ज़कात और एहतियात की रकम से इलाज करवाएंगे। मरीज दोनों में से जो भी ऑप्शन मुंतखब करें उनका इलाज एक जैसी तवज्जो से ही होता है। बल्कि हमारा तजुर्बा ये रहा है कि जो मरीज माली तौर पर कमजोर हों, आम तौर पर उनकी तालीम भी कम होती है और वह अस्पताल के अमले के लिए ज्यादा परेशान कुन रवैया इख्तियार करते हैं, मगर इसके बावजूद अस्पताल का अमला सब मरीजों के साथ निहायत कंधा पेशानी और हमदर्दी से पेश आता है। अमले को यह इल्म नहीं होता है कि कौन सा मरीज अपनी जेब से रकम अदा करके अपना इलाज करवा रहा है और कौन से मरीज की जिम्मेदारी अस्पताल ने खुद उठाई होती है। इस रवैये से यही लगता है कि अमले की तरबियत भी निहायत आला दर्जे की गई है और गलत रवैया इख्तियार करने पर उस पर सख्त इंतजामी गिरफ्त भी होती है। शौकत खानम जैसा मिसाली मंसूबा बनाना और तवील अरसा गुजरने के बावजूद उसका मयार कायम रखना इमरान खान साहब की एक खूबी है जिसकी जितनी तारीफ भी की जाए कम है। उनके तालीमी मंसूबे नमल के मुतालिक हमें ज्यादा इल्म नहीं, इसलिए इस पर ज्यादा तबसरा करने से कासिर हैं। इमरान खान साहब की दूसरी बड़ी कामयाबी ये है कि वो सियासत ये मायूस और बेनियाज तबकात को सियासत में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर चुके हैं। आमतौर पर उनके नौजवान हामियों पर बर्गर और खवातीन पर डिफेंस की आंटी की तज़हीक आमेज फब्ती कसी जाती है, लेकिन इमरान खान साहब का कमाल यही है कि वो इन तबकात को पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर चुके हैं।
जो माली तौर पर इतने आसूदा हैं कि वो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में सेटल हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर इमरान खान साहब के साथ मिलकर अपनी तवानाई सर्फ कर रहे हैं। यहाँ पर उस धरने का जिक्र करना लाजमी समझता हूँ। जब धरना दिया गया तो एक लड़का रोता चिल्लाता हुआ मीडिया के सामने आया कि हम तब्दीली चाहते हैं, हम चाहते तो अपने घरों में भी बैठ सकते थे, लेकिन हमें तब्दीली के नाम पर हमारी ही पुलिस डंडे मार रही है। ये कौन सी पुलिस है? क्या इन्हें ऐसा करना चाहिए? इन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम पर जुल्म कर रही है और हम जुल्म के ज़ाब्तों को नहीं मानते। खैर, बात चली थी इमरान खान पर इल्जामात की, सियासत की। इल्जामात तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकईतन इमरान खान कामयाब हो पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।